methods we discuss? Which are the different methods for implementing three-address code? Quadruples, triples, indirect triples. Quadruples, triples, and indirect triples. We will discuss. Okay. Now we will discuss two important topics. How to represent a Boolean expression, how to write the three-address code for Boolean expression as well as assignment statement. Okay, this is the thing that we want to discuss today. One second, let me present my screen once. Okay, one second. Screen കാണുന്നില്ലേ ദേവിക, റൈസ, സിനാൻ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ്? എന്താ സാരംഗേസ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഇസ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ്? So we are discussing about this once. Intermediate code representation, syntax tree, DAG, postfix, and three address code. Right? In three address code, three type of implementation: quadruples, triples, and indirect triples. If three address code means there will be at most maximum three addresses are possible. That is known as three address code, right? So in order to implement a three address code, we need a mechanism or we need an implementation methods, right? Which are the implementation methods or which are the implementations of three address code? Quadruples, triples, and indirect triples. Quadruples means, from the word meaning itself, you will get quadruple means 4. That means there will be 4 fields will be there for a quadruple, and for a triple there will be 3 addresses or 3 field will be there. And if it is for indirect triples, there will be an extra reference table, or we can say an pointer reference along with the triplet table will be there in the case of indirect triples. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇതുവരെ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? സേ യെസ്. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ശ്രീഷ്മ, ജിസ്ന, സഹല, റൈസ, അനഖ. ഓക്കേടാ, ശരി. അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്, അതായത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അസൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇൻഡെക്സ്ഡ് അസൈൻമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ? ലൈക്ക് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ indirect triples നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Indirect triples, if it is 0, I will store the address of 0 in the some address called 35. 1 is stored at 36, 2 is stored at 37, like that. So next is indexed assignment. So in indexed assignment, you can see I'm assigning an index value, right? So here ഇപ്പോൾ ഇവിടെ x of I is equal to, നമ്മളിപ്പം array assignments എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, a of 0 is equal to 5. This means what? What is the meaning of this? What is the word meaning of this particular statement? ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ സിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എൻ അറേ, റൈറ്റ്? So size, I don't know. Size maybe I have declared somewhere else. For example, the size is something around 5. Okay, and I wanted to set the 0th position value as 5. This is what is happening here, right? So the value 5 is stored at the 0th location of the array A. Clear? So I wanted to write this indexed assignment as a 3 address code. So here I'm representing in a triplet format. So how the triplet format will look like? ഇവിടെ എത്ര ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എക്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? എക്സ് ഓഫ് ഐ. ഇവിടെ എക്സും ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട്, രണ്ട് വേരിയബിൾസ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആസ് 1 as എക്സ്, സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് as ഐ, ആൻഡ് ഹിയർ ഐ എം ഡൂയിങ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് അറേ ഇൻഡെക്സിങ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ വാണ്ടഡ് ടു സെറ്റ് ദ 0th പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി അറേ എ. എ ഓഫ് 0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ 0th പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി അറേ എ.
So here what does it means? X of I means the ith position of the array X. So X and I are the two argument, and what I'm doing is like I'm setting the assignment array statement equal to, okay, and that position is stored at the reference 0th reference. Now what is the next step? Now I have got like this, right? Now what is the next step? I wanted to assign this value with a value called y, right? അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 0th അസൈൻമെന്റിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് y. I am doing an equality operation. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഇനി ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, a of 0 is equal to 5. ഇതിന്റെ ടേബിൾ എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ? ഇതിന്റെ ട്രിപ്ലെറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ പറഞ്ഞേ, ഇൻഡെക്സ് അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ. a of 0 is equal to 5. Who will say? അനഘ പറഞ്ഞ. അനഘ. ഓപ്പറേറ്റർ, ആർഗ്യുമെന്റ് 1, ആർഗ്യുമെന്റ് 2. ഓക്കെ, പറയുന്നുണ്ടോ അനഘ? മനസ്സിലായോ അനഘ? എക്സ്പ്രഷൻ ഏതായിരുന്നു? അതായത് a of 0 is equal to 5. അതായത് 0 ഓപ്പറേറ്റർ ആ ബ്രാക്കറ്റ്, അതായത് ആയില്ല 0 നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ? a of 0 എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് എടുക്കണം. അവിടെ a എന്ന് പറയുന്നതും 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്. ഓപ്പറേഷൻ എന്താ? അസൈനിങ് ടു ദ അറേ ഇൻഡെക്സ്, റൈറ്റ്? അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഈക്വൽ ടു, അതിന് ഗിവിംഗ് റെഫറൻസ് 0, അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? നെക്സ്റ്റ് യു ആർ അസൈനിങ് ദ വാല്യൂ for the 0th reference pointer as 5, right? And I'm giving it as 1. Clear ആയോ എഴുതിയത്? Okay. Okay, thank you അനഘ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് x equal to y of i. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ നോക്കിയേ, നേരത്തെ ഞാൻ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ y of i എന്നുള്ളത് ആദ്യം എടുത്തു. അതായത് y ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്, i is സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്. ഐ എം അസൈനിങ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് പൊസിഷൻ, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്താ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു ith പൊസിഷൻ എന്നാണ് അല്ലേ? ഇവിടെയാണെങ്കിലോ y ഓഫ് i എന്നാണ്. അപ്പോൾ y ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അസൈൻ ഇറ്റ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ, റൈറ്റ്? ഈക്വൽ ടു, അത് 0th റെഫറൻസിൽ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് 0 എന്ന് കൊടുത്തു. മനസ്സിലായോ ഡിഫറൻസ്? ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണ്. ആദ്യം ഇവർ തമ്മിൽ അസൈൻ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം ആ വാല്യൂ എക്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ y എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ 0th റെഫറൻസിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അസൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Okay, now we'll move on to the next one. 3 address code representation of Boolean expression, relational expression and flow of control. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം, അതായത് ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം. എ ഓർ ബി ആൻഡ് നോട്ട് സി. ചില എന്താ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എ ഓർ ബി നോട്ട് സി, ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ നമുക്ക്. ഇതിനെ ഞാൻ 3 address code like how to convert this expression into 3 address code. See this? First I'm writing the temporary variable not c inside a temporary variable called c. Then not c inside t0. Not c kittikazhani what I'm doing b and ഇവിടെ and ഉണ്ട്. The and operation with b and not c. That means not c means t0. So inside the t1 I will do b and t0. Second statement is also over. And inside third statement I am ORing a with t1. So this is the corresponding 3 address code for this particular statement, right? ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, സാരംഗ് ഓക്കെ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ,
ക്ലിയർ അല്ലേ? കീർത്തന, ദിൽന, സഹല. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. Representation of a relational expression such as a less than b. a less than b. ഓക്കെ, അപ്പോൾ a less than b എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? I'm just writing an expression like this. a less than b. So my condition is if a less than b, then 1 else 0. This is my particular statement. Okay, a less than b ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ. a less than b എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം. അതിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി a less than b ആണെങ്കിൽ then 1. a less than b അല്ല a greater than b ആണെങ്കിൽ I have to set value 0. Right? Okay, if this is the particular statement, how I will write the 3 address code for corresponding this expression? See how we are writing. എങ്ങനെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? if a less than b, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ നമുക്ക്. ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും? if a less than b ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ 1 ആണ്, റൈറ്റ്? എൽസ് വാല്യൂ 2 ആണ്, അല്ല വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പ്രഷൻ റിസൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. So I'm writing it with the address reference. In the 100 address I'm just checking if a less than b. Then ആണെങ്കിൽ if it is true, go to a label 105. 105 ഞാൻ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു? t0 വാല്യൂ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ as 1. റൈറ്റ്? എൽസ് കേസിൽ ഐ എം സെറ്റിംഗ് t0 വാല്യൂ 0. എൽസ് കേസിൽ വാല്യൂ 0 ആൻഡ് ഗോ ടു 106. 106 എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എക്സിറ്റ് എന്നായിരിക്കും. എക്സിറ്റ്. ഇത് മനസ്സിലായോ? How to write a 3 address code for a relational expression? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ലേബൽ 1ൽ you are checking a less than b. See this? if a less than b, go to L1, then go to L2, go to L1. L1ൽ എന്താ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? a less than b ആണെങ്കിൽ t0 values 1. അത് കഴിഞ്ഞാൽ go to t3, go to L3. ഹലോ, ഈ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? if a less than b ആണെങ്കിൽ I am setting a label go to L1. Then what I will write in L1? t0 value is 1. Right? In else case, what I wanted to do, I have to set another label. I am writing go to L2. And in L2, I am setting t value as 0. And in the last case, I am just writing an exit statement. Clear? Okay ആണോ? സിനാൻ, വിഷ്ണു, നിതിൻ, അഖിൽ, അദ്വൈത്. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ? അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് if a less than b and c less than d. We just write. Tell me how to represent this by using a 3 address code. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. See this? if a less than b, the first condition is a less than b. I'm just taking a less than b, go to label L1. And this is an AND statement. A less than b എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? a less than b and c less than d എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you know if this expression you wanted to true, ഇത് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുക? How to check a logical expression? Tell me.
How to check the logical expression statement? Hello? Are you able to see my screen? Is there any issue? Anjali, Sinan, Neha? No issues, okay. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? അനക്ക, അനുഗ്രഹ് കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീന്? ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. I'm just writing an expression like this. If A less than B, A and B. If it is a logical AND operation, if you're setting B is equal to A and B, if this is the condition. So first B is equal to true എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന A എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചോ. A ഡോട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് B? A ഓർ B ആണെങ്കിൽ B is equal to A or B. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഇവാലുവേറ്റിംഗ് A ഡോട്ട് ട്രൂ. A ഡോട്ട് ട്രൂ is equal to A ട്രൂ ആണെങ്കിൽ what is the chances for A ട്രൂ ആണെങ്കിൽ B ട്രൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഓർ ആയതുകൊണ്ട്. ഹലോ, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിന്റ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് A ഓർ B ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ A ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബിയും ട്രൂ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇനി A ഫോൾസ് ആണെങ്കിലോ what you have to do? You have to set a new label and you have to check the value of B also, right? B is also having two conditions. B dot true ആണെങ്കിൽ capital B true ആയിരിക്കും. If B is equal to false ആണെങ്കിൽ this will be false. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ആരുടെ മൈക്ക് അവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇജാസ്, could you please mute your mic? ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ഇജാസ്? ഹലോ ഇജാസ്, ഹലോ ഹലോ, where are you right now Ijaz? You're simply switching on your class and you are going somewhere. Okay, leave it. ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? B is equal to A or B ആണെങ്കിൽ first I am evaluating A value. If A is found to be true, then B is also true. Next, A true ആണെങ്കിൽ പിന്നെ B evaluate ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓർ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ A false ആണെങ്കിലോ I have to check the expression for B also. So I'm setting a new label to check B value also. B is having two possibility. B may be either true or false. If it is true, B will be true. If it is false, B will be false. Similarly, just consider this expression. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് P എന്നാണ് വിചാരിച്ചോ. P is equal to A and B. Okay. And if I'm setting A value as true, what will be the value of P? A true ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ Pന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ? Pന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? A ട്രൂ ആയതിനെ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് Pന്റെ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആയാൽ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് 1 ആവുന്ന എപ്പോഴാ? ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനില് എപ്പോഴും ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക? 0 and 1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 0 represent false and 1 represent true, isn't it? So if it is an AND operation, if both are 0,
result will be also 0. And either of the statement is true and other statement is false means this is also false. It will be true only when both the statement are true. Clear aanallo? So if I'm just checking a value, a is found to be true, I have to set a new label. Why? I cannot predict the value of p. Why? If only one is true, I have to check the other one, right? Okay, so what I will do, I'll check the value of b. B is true and b is false. These are the two conditions. If b is true, already a is true, b is true, then p will be also true. b false ആണെങ്കിലോ p false ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതേ കണ്ടീഷൻ a equal to false ആണെങ്കിലോ, a dot false ആണെങ്കിൽ directly you can write p will be also false. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ? കീർത്തന, നിതിൻ, ശ്രീഷ്മ, അനക, ഫസ്ന, റൈസ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇപ്പം a equal to p equal to a and b ആണെങ്കിൽ if it is a logical and operation both are true then only the expression p will be true. ഇപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് false ആണെങ്കിലോ, a false ആണെങ്കിൽ you can directly write p equal to false. a true ആണെങ്കിൽ you have to set a new label and you have to check the rest of the statement. Similarly for true statement also, ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് false ആണെങ്കിൽ you have to check the next one also. ആദ്യം തന്നെ true ആണെങ്കിലോ directly you can write then the statement is true. Hope this is clear. So consider this statement. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇത് മനസ്സിലാവും. If a less than b and c less than d, how to write the 3 address code for corresponding to this statement? ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ ട്രൂ ആവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. Nitin Babu, could you please switch on your mic and tell me if a less than b and c less than d, how to write the 3 address code for this? ഹലോ, പറഞ്ഞോടാ. ഇതിന് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വരും? ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് a less than b ആണെങ്കിൽ I am just checking if a less than b, go to a label L1. So inside this label what you have to write? This is an AND operation, right? yes, ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ again you have to evaluate this also. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ L1 എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. if c less than d ആണെങ്കിൽ code for correct condition. ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ this will be true. This will be returning true. ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും either of this one is false, അപ്പോൾ a less than b അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I am just writing go to L3. else also go to L3. Then the L3, in L3 what I have written, code for incorrect condition. That means either of this one is 0, then I'll directly go to L3. ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോടാ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ എഴുതുവാണ് a less than b. a less than b ട്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? a less than b ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. So I'm going to the label 1. What is the label 1? I'm checking c less than d. c less than d correct ആണോ നോക്കും, ട്രൂ ആണോ നോക്കും. ട്രൂ അല്ല, 0 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. So where I will go to L3. What is L3 statement? Means 1 and 0. And 1 and 0 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? It will return false. So code for incorrect condition. And if it is found to be correct, അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ c and d 1 ആണെങ്കിൽ go to L2. L2 എന്താ? code for correct condition. That means it will return the value 1. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 100 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് a less than b ആണെങ്കിൽ go to 106. 106 എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? if c less than d ആണെങ്കിൽ go to 108. what is written in 108? t0 is equal to 1. അതായത് കറക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ല 1. else കേസിലോ go to 109, go to 109, t0 is equal to 0. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ശരി.
അതുപോലെയാണ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ഓർ ബി ലെസ് ദാൻ ഡി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ലെസ് ദാൻ ബി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ബി ലെസ് ദാൻ ഡി, ആൻഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഡി is found to be true, the expression will be true, otherwise it will be false. Okay. Next, representation of a flow of control statement such as for loop, while loop, do while loop in a 3 address code. അതിന്റെ corresponding 3 address code ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Check this. A equal to 3, B equal to 4. I'm writing a for statement, for loop. I equal to 0, I less than I plus plus, and each statement A equal to B plus 1, A is equal to A star A, and finally I'm setting C is equal to A. See how to write a 3 address code for this. A 3 ആണ്, B 4 ആണ്. അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതാനില്ല. ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? Initially I value is 0, right? I value is 0. I'm just taking a temporary variable. Inside that I'm taking the I value, and in the first statement I'm checking, first label I'm checking T7 is less than 0 ആണെങ്കിൽ if T0 then go to L2, else കേസിൽ go to L3. അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പോഴാ ഐന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ആണ്, എന്നിന്റെ വാല്യൂ 7 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ ഞാൻ T7 എന്താ ഉള്ളത്? 0. 0 ലെസ് ദാൻ 7 ആണോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ലേബിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്തത്. T7 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. 0 ലെസ് ദാൻ T7 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ, അത് ലെസ് ദാൻ ഇനീഷ്യൽ നമ്മുടെ എൻ വാല്യൂ എത്രയാ? 7. ലെസ് ദാൻ 7 ആണെങ്കിൽ then if T0 then go to else go to L3. So what is I'm doing in the label L2? B plus 1, that I'm calculating inside a temporary variable T1, and that T1 will be assigned to a temporary variable called, ഈ T1 ന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഏതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം? എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം. നോക്കൂ, T1 is equal to A. That is, I'm storing it in the T4 also. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? T1 ന്റെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് T4 ആണെന്നും സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്താന്നറിയാവോ? എന്റെ വാല്യൂ T1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ വേണം A into A star A ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്, ഐ എം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് A star A, that is assigning to another temporary variable called T2. Next, what is the next statement? I mean, the calculated value of T2 will be assigning to A. A is equal to T2, right? Then go to L4. Inside fourth label, what I'm doing, I'm incrementing the I value as 1. I equal to I plus 1. Then again go to L1. L1 ൽ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ, അതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം 1 ആയി, 1 ലെസ് ദാൻ 7 ആണോ നോക്കൂ. If it is 1 less than 7, again I'll do this set of statement, then I will return it. Okay, നമുക്കറിയാലോ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഇനീഷ്യലി അതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ A equal to B plus 1 ചെയ്യും, A equal to A star A ചെയ്യും, right? Then after that A value, the finally calculated value will be assigned to C. Then again I'll check, ഇത് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, ഇത് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം again I will do the incrementation. അതിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് 1 ആവും. Do the same for this also. For I equal to 2 also I will do, I equal to 3 also. Once the loop is getting a wrong condition, I'll reassign the value of A to C. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേടാ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതില് ആർക്കെങ്കിലും?
കീർത്തന, നേഹ, പ്രണവ്, സാരംഗ്, റോഷൻ. മിസ് ഓക്കെ. ശരി. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈൽ ലൂപ്പും വരിക. വൈൽ ലൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ അത് ഞാൻ T0യിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇനീഷ്യൽ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരും. I less than n, that is assigned to T0, right? If T0, go to L2, and inside go to L2, whatever I am doing inside this looping statement, that will be assigned. ആദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യും? A equal to B plus 1 എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ 3 അഡ്രസ് കോഡ് ചെയ്ത് initially B plus 1 will be calculated, that will be stored inside a temporary variable. Here I am taking it as some T1 or T2, ഇവിടെ T2 എന്നതാണ്. Okay, T2. Then what is the next step? A equal to B plus 1. So this value will be assigned to A equal to T2. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? A equal to A star A. So how you will do that? You will calculate A star A, that will be stored inside a temporary variable called T3. Next, this T3 value will be assigned to A, right? So T3 will be A. So this statement also completed. Now what is the next statement? You have to increment the value of I as I plus 1. Right? So here I am just writing simply I plus plus. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? T4 is equal to I എന്ന് എഴുതിയിട്ട് T4 equal to plus I എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, പ്ലസ് 1 എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് ഇങ്ങനെ I plus plus എന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? I is equal to I plus 1 ഒരു വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, T4 equal to I. അതിൻ്റെ വാല്യൂ T4ലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് T4 is equal to പ്ലസ് I എന്ന് എഴുതിയാൽ T4 equal to T4 plus I എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. നിങ്ങളിത് I plus plus എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. each I value will be incremented here. ഓക്കെ. ഇനി ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ അതേ ഫോമാറ്റ് തന്നെ. A equal to B plus 1 എന്നുള്ളത് ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ, അത് വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. A star A, A equal to 2, I less than n ആണെങ്കിൽ go to label 1, else go to L2, C2 is equal to A, the final statement. ഇങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് മനസ്സിലായോ ഇതുവരെ? അനുഗ്രഹ്, അഞ്ജിത, ശ്രീഷ്മ, സിനാൻ, കീർത്തന, ജസ്ന, അത്തിൻ, നിതിൻ, നേഹ, ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അനക്ക ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ മൊഡ്യൂള്. ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദി 3 അഡ്രസ് കോഡ് വിത്ത് സെമാൻറ്റിക് SDD വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് 3 അഡ്രസ് കോഡ് എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അതോടെ ഈ മോഡ്യൂൾ തരും കേട്ടോ. 5th മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയേ. ഇതണ്ട അനോട്ടഡ് പാസ് ട്രീ ഫോർ ജനറേഷൻ ഓഫ് TAC ഫോർ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x ഈക്വൽ ടു A പ്ലസ് ബി കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? x ഈക്വൽ ടു A പ്ലസ് ബി, A സ്റ്റാർ B പ്ലസ് C പ്ലസ് D. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് 3 അഡ്രസ് കോഡ് എഴുതണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏതാ? A സ്റ്റാർ B ആണ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ദിസ് വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വിത്ത് this will be added with C, right? This is the second statement, and which is third statement, that will be added with 3. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങും? ആദ്യം T1 is equal to A star B, T2 is equal to C plus D, then T3 is equal to T1 plus T2, X equal to T3. ഇവിടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, A star B ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, C plus D കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു. അതാണ് T1ഉം T2ഉം
T1 and T2 add ചെയ്ത് T3 add ചെയ്തു. That will be stored inside X. And how this tree, how you can draw an annotated parse tree for this? നമുക്ക് അറിയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ. എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റൂള്. എസ് ഈക്വൽ ടു ID ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സിൻടാക്സ് ഡയറക്ടറി ഡെഫിനിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 3 അഡ്രസ് കോഡ് ഓഫ് അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ? എസ് ഈക്വൽ ടു ID ഈക്വൽ ടു ഇ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ 3 അഡ്രസ് കോഡ് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുക? എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ID ഈക്വൽ ടു ഇ എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രീ വർക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ. So I'll write the semantic code corresponding to this. S dot code, S in the value in S dot code is equal to ഏതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസാ? ID വാല്യൂസും ഈ വാല്യൂസും കൂടെ, അത് രണ്ടും കൂടി അല്ലേ ID വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ അല്ലേ വരുമോ? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇ ഡോട്ട് കോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ജനറേറ്റിംഗ് ID ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ്. ഇനി ഈ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ? ഇക്ക് വേറൊരു റൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇ ക്യാൻ ബി ഐദർ E1 + 2 E2 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ E1 * E2 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ -E ആവാം. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇന്റെ പ്ലേസിൽ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ദാറ്റ് മേ ബി ഐദർ E1 ഡോട്ട് കോഡ് ഓർ E2 ഡോട്ട് കോഡ്. E1 ഡോട്ട് കോഡ് ഓർ E2 ഡോട്ട് കോഡ്. അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? E1 ഡോട്ട് പ്ലേസ് പ്ലസ് E2 ഡോട്ട് പ്ലേസ്. അല്ലെങ്കിലോ E1 കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് E1 ഡോട്ട് പ്ലേസ് സ്റ്റാർ E2 ഡോട്ട് പ്ലേസ് ആണ്. അതായത് ഈ 3 കണ്ടീഷൻ വരാം. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ക് 3 കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന് E1 + E2, അല്ലെങ്കിൽ E1 * E2, അല്ലെങ്കിൽ -E1. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്റെ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഈക്വൽ ടു എ ന്യൂ ലേബൽ, അതായത് ന്യൂ ടെമ്പററി വേരിയബിൾ എന്ന് എഴുതി. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഇക്ക് ഈ 3 വാല്യൂസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റിലത്തെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇ ഡോട്ട് കോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ E1 ഡോട്ട് കോഡ് ഓർ അഡീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ E2 ഡോട്ട് കോഡാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ പ്ലേസിൽ ഐ എം ജനറേറ്റിംഗ് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഈക്വൽ ടു E1 ഡോട്ട് പ്ലേസ് പ്ലസ് E2 ഡോട്ട് പ്ലേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഈക്വൽ ടു E1 ഡോട്ട് പ്ലേസ് പ്ലസ് E2 ഡോട്ട് പ്ലേസ് സ്റ്റാർ എഴുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ 5th മോഡ്യൂളിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സമയമായില്ലേ? പെട്ടെന്ന്